أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم عربی زبان و ادب کے سلسلے میں پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں حروف جار پڑھے تھے یا حروف جارہ آپ کہیں۔ ان میں سے ہم نے کچھ کی تفصیل پڑھی تھی، کچھ کے معنی ہم نے معلوم کیے تھے، اور اسی سلسلے میں ہمیں کچھ مشقیں بھی اس کی تھی، کچھ تمرین بھی اس کی ہم نے کی تھی۔ آج سب سے پہلے ہم اسی سبق کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ الدرس الرابع، الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ البیت، اس کے معنی ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے معنی آتے ہیں گھر، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ گیا ہے، اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ البیت، اس کے اوپر جب الف لام آ گیا تو اب اس کے اوپر ہم تنوین نہیں لگا سکتے ہیں۔ تنوین کا مطلب دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہم اس کے اوپر نہیں لگا سکتے ہیں۔ فی البیت، دیکھیں البیت ہے پہلے، اس کے بعد جب اس کے اوپر الف لام لگ گیا تو البیت، اس کے بعد جب اس کے اوپر فی آ گیا، فی جس کے معنی آتے ہیں میں، ان، البیت ہاؤس، فی البیت ان دا ہاؤس، المسجد مسجد، فی المسجد ان مسجد، المکتب میز، علی المکتب میز پر، المکتب میز ٹیبل، علی المکتب آن دا ٹیبل، السریر چارپائی بیڈ، علی السریر چارپائی پر، آن دا بیڈ۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جب فی آتا ہے، کسی بھی اسم کے اوپر جب یہ فی آتا ہے یا علا آتا ہے، یا اسی طرح سے اور بھی ان کے علاوہ 15 حروف جارہ ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی بھی کسی اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے، اس کے نیچے پھر زیر آ جاتی ہے۔ یہاں سے آگے آئین محمدن، آئین محمدن، محمد کہاں ہے۔ آئینہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کوسچن ورڈ ہے، اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جگہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ آئینہ ویر، آئینہ محمدن، محمد کہاں ہے، ویر از محمد، ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فی کے بعد الغرفتی ہم پڑھتے ہیں، یعنی اس کے بعد والا جو اسم ہے اس کے اوپر ہم زبر پیش نہیں بلکہ زیر لگاتے ہیں۔ وَأَيْنَ يَاسِرٌ، واو کے معنی آتے ہیں اور، اینڈ، یعنی دو، وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اینڈ ویئر از یاسر، ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے، ہی از ان واش روم۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمینہ کہاں ہے، ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے، اینڈ ویئر از آمینہ، شی از ان دا کچن۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، این الکتاب، کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے،
وَأَيْنَ السَّاعَةُ اور گھڑی کہاں ہے, where is the watch. ہی علی السریر وہ چارپائی پر ہے. اس کے بعد المطبخ کے معنی آتے ہیں کچن. تمارین اجب عن الاسئلۃ الآتیتی نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے. اب میں یہاں سے سوال کروں گا تو آپ لوگ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. میں آپ کے مائک انیبل کر رہا ہوں تاکہ ان مشق جو ہیں ان کو ہم آپس میں ساتھ میں کریں گے. عربی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے آپ. عجب عن الاسئلۃ الآتیتی, عجب کے معنی آتے ہیں آنسر. عن الاسئلۃ الآتیتی آنسر the following questions. انگلش میں اگر ہم کہیں گے این الکتاب, این الکتاب, جی کوئی بھی جواب دیں. الکتاب فی الغرفۃ. المکتب. جی الکتاب علی علی المکتب. المکتب. ہوا علی بہت اچھا, المکتب. ٹھیک ہے. هو علی المکتب بھی کہہ سکتے ہیں, الکتاب علی المکتب بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جی اس کے بعد دوسری این محمد, محمد کہاں ہے. محمد فی المطبخ. محمد فی المطبخ, محمد کچن میں ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں ہوا فی المطبخ, وہ کچن میں ہے. این الساعۃ گھڑی کہاں ہے. جی جواب دیں آپ. الساعۃ علی الجدار. الساعۃ علی الجدار, ترجمہ کریں آپ. گھڑی دیوار پر گھڑی ہے. گھڑی دیوار پر ہے. دیوار پر ہے. جی آگے پڑھیں بھی, سوال بھی خود ہی پڑھیں اور جواب بھی دیں. این الساعۃ گھڑی کہاں ہے. الساعۃ علی الجدار گھڑی دیوار پر ہے. جی آئینہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, آئینہ کیا ہے یہ, اس کے بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آئینہ یہ کیا بولے کوشچن ورڈ ہے. آئینے کی میننگ کہاں. آئینہ آمینہ, تو آمینہ کہاں ہے. آمینہ تو فی المطبخ, آمینہ مطبخ میں ہے. یا ہیا فی المطبخ, وہ کچن میں ہے یا مطبخ میں ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے چلیں. کوئی اور جو ایک مرتبہ کہے وہ دوبارہ کوشش کریں دوسروں کو موقع دینے کی. جی آمینت, آمینت فی الغرفت, کیا جی آمینہ کمرے میں ہے. جی نعم, نعم آمینت فی الغرفت, نہیں آمنہ کمرے میں نہیں ہے. جی الغرفتی کے نیچے زیر کیوں لگایا آپ نے. یہ حروف جار کی وجہ سے. جی کیونکہ اس سے پہلے جو ہے حروف جار آیا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر زیر لگایا ہے. جی اس کے بعد یاسر فی المطبخ, یا یاسر. جی ٹھیک ہے. مطبخن کے معنی کچن. کچن, کیا جی جی یاسر کچن میں ہے. لا ہی فی الغرفۃ, نہیں ہوا فی الغرفۃ, نہیں وہ کمرے میں ہے. آپ نے ہوا کیوں لگایا. ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیا مونس کے لیے استعمال. جی جی بہت اچھا ہے. اس کے بعد چلیں آگے. ثاقب صاحب ایک منٹ. جی جس نے ابھی یہ جواب دیا نا, اس سے آپ دوبارہ اسے ریپیٹ کروائیے. انہوں نے ایک اور غلطی کی ہے, شاید آپ نے نوٹس نہیں کیا ہے. جی بتائیں. یاسر والا.
शायद यासिर नोमानी साहब ही थे। उन्होंने अयासिरु कहा है, उसको अच्छा ठीक करवा लीजिए। जी, अयासिरुन आएगा, ठीक है, अयासिरुन। जी इसके आगे चलें। इतने लोग हैं क्या? जी मन मोहतरम, अगर फिल इजाजत गुरफते, हो तो बोलो। मन फिल गुरफते, जी या यासिरुन फिल गुरफते। जी, उर्दू में भी तर्जुमा करें आप। मन फिल गुरफते, कमरे में कौन है? जी यासिरुन फिल गुरफते, यासिर कमरे में है। जी, मन के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्या जानते हैं आप जो अब मन, तक हमने पढ़ा है? मन ये कौन है, इसका मतलब हु मतलब पर्सन के लिए, जी जी जी, क्वेश्चन वर्ड है पर्सन के लिए। पर्सन के लिए। जी इसके आगे। खुद ही बताएं, यहां से हम नाम पुकारेंगे फिर। एजाज जाफर साहब, अपना माइक ऑन करें। अल्ताफ हुसैन साहब, जी जवाब देने की कोशिश करें। वमन फिल हमामिन, हमामि, हम वमन फिल हमामि, हमाम में हम कौन है? और हम्मामी। हमाम में कौन है? जी, हमाम में, हम्माम मीम की तजदीद के हम, साथ। अच्छा हमाम, हमाम जी में, वमन फिल हमाम में, और हमाम में कौन है? हम्माम मीन्स, हमामिन बाथरूम, वॉशरूम। जी 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 ताहिरुन फिल हमाम में, जी ताहिर हमाम में है, बाथरूम में है। जी या ऐसे भी हो सकता है फिल हम्मामी ताहिरुन। जी, ऐसा भी हो सकता है। जी ठीक। इसके आगे चलें। माजा, क्या, अला पर मकतबी टेबल, माजा अलल मकतबी टेबल पर क्या है? अस्साअतु अलल मकतबी, अस्साअतु घड़ी, अला पर और मकतबी टेबल पर है। घड़ी टेबल पर है और अला हरफे जर और बा के नीचे जेर। जी, उसी को हम मजरूर भी कहते हैं। हर्फ जार के बाद जो इसम आता है उसे हम मजरूर कहते हैं। मीम, जी जीम, रे, वाव, रे, मजरूर। जी चलें आगे, इससे आगे। नंबर 11, माजा अला शरीर, माजा क्या, अला पर, असरीरु चारपाई या बेड, माजा अला शरीर बेड पर क्या है? जी जवाब भी दे दीजिए। अस्साअतु अला शरीर, या घड़ी के अलावा भी कुछ रखें आप, हर जगह घड़ी। अल वलदु अला शरीर बोल सकते हैं। जी बहुत अच्छा, बोल सकते हैं। अतिफ या अतिफलु अला शरीर,
وہ بھی کہہ سکتے ہیں. الفراش ہم کہہ سکتے ہیں بستر. الفراش فا اور زیر فی را الف زبر وہ را. میری بات جی علی السریر، سین جو ہے یہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، حروف کم شمسی میں سے ہے نا، السریر. جی جی سر. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمرین آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. الفراش یہ بستر، بستر کو کہتے ہیں. جی جی. جی شکریہ. اس کے بعد جو دوسری تمرین ہے، اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک اپنی طرف سے ایک جملہ بنائے گا. جتنے بھی یہ الفاظ ہیں ان کو ہم جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی طرف سے جملے بنانے کی کوشش کریں گے. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس المدرسۃ. جی کوشش کریں اس سے جملہ بنانے کی. آئین المدرسۃ. بہت اچھا، صحیح جملہ ہے. آئین المدرسۃ، مدرسہ کہاں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے فی المدرسۃ. ترجمہ بھی کریں گے اور جملہ بھی بنائیں گے. نشاط هو احمد في صاحب. المدرسة. ہوا فی المدرسۃ، ترجمہ بھی کریں. وہ مدرسے میں ہے. جی. فی البیت. من فی البیت. البیت. من فی البیت، گھر میں کون ہے. جی دوسرے صاحب بنا رہے ہیں کوئی ہوا فی البیت، وہ جملہ بھی ٹھیک ہے. البیت. وہ فی البیت بولتے ہیں، وہ کرنا ہے. البیت، الولد فی البیت. نہیں البیت ہے، اب اس کے آگے والا البیت. البیت البیت جمیل. البیت جمیل، بہت اچھی، یہ بھی ٹھیک ہے. الحمام. شور آ رہا ہے کسی کی طرف سے، بچہ شور کر رہا ہے، مائک اپنا آف کریں. الحمام. کہہ سکتے ہیں ہم الحمام قدیم. الحمام ضروری. فی المطبخ. جی کافی لوگ موجود ہیں لیکن جواب صرف ایک دو لوگ دے رہے ہیں. فی المطبخ. الام فی المطبخ. جی والدہ کچن میں ہیں. ٹھیک ہے. المکتب. القلم علی المکتب. المکتب ہے، المکتب سے جملہ بنائیں آپ. المکتب جدید. المکتب. المکتب جدید. قریب. ٹھیک ہے. المکتب قریب، میز قریب ہے. المکتب فی الحجرۃ، میز کمرے میں ہے. المکتب ضروری، میز ضروری ہے. کہہ سکتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے اگر لگائیں گے آگے. علی المکتب المکتب. جدید. المکتب جدید. بہت اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے. علی المکتب، میز پر. علی المکتب جملہ بنائیں. القلم علی المکتب. جی. علی الکرسی. الکتاب علی المکتب.
على الكرسي. الرجل على الولد الكرسي. على الكرسي. جی الرجل على الكرسي. آدمی کرسی پہ. الأستاذ على الكرسي. الأب على الكرسي. السرير. السرير في البيت. جی ٹھیک ہے. السریر السریر فی السریر فی الغرفۃ. الغرفۃ. جی جی بہت اچھے جملے بن رہے ہیں. على الكتاب. القلم علی الکتاب. جی اور بھی. ایک لفظ آتا ہے. جی جی چلیں. الرسم الغلاف. کتاب. الرسم. جی الرسم علی الکتاب. ترجمہ. تصویر رسم جی جی ٹھیک ہے. یا شکل. جی جی اچھا اس کے بعد فی المسجد. الامام فی الرجل في المسجد. الامام فی المسجد. اور انا اپنے فی آپ کے بارے میں المسجد. کیا کہنا ہے؟ انا فی اپنے آپ کے المسجد. بارے میں انا فی المسجد. مسجد. جی والد مسجد میں ہیں تو في المسجد. الاب فی المسجد. بھائی مسجد میں ہے. الأخ في المسجد. ٹھیک ہے. اب ذرا ہماری جو فیمیل پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی تھوڑا سا دھیان دیں. وہ بھی جملے بنائیں. ان کے لیے اب صرف فیمیل ہی جواب دیں گی. المدرسۃ سے جملہ بنائیں. فیمیل میں سے کوئی بھی. البنت علی المدرسۃ. ترجمہ کریں ذرا آپ. البنت فی المدرسۃ. لڑکی مدرسے میں ہے. لیکن میں نے جو جملہ پوچھا وہ المدرسۃ سے پوچھا ہے. وہ تو دوسرا والا ہے. این المدرسۃ. این المدرسۃ. ترجمہ بھی کریں. مدرسہ کہاں ہے؟ جی کے بعد دوسرا جملہ بھی آپ ہی پڑھیں. دوسرا لفظ جو یہاں پہ دیا ہے فریز. البنت فی المدرسۃ. لڑکی مدرسے میں ہے. چلیں آگے. کوئی اور. ایک ہی فیمیل ہیں کیا آج؟ المدرسۃ کبیرۃ. فی البیت سے بنائیں آپ. فی البیت. الام فی البیت. ترجمہ بھی کریں. امی گھر میں ہے. جی البیت. آگے بھی کریں. این البیت. گھر کہاں ہے؟ جی الغرفۃ. اس سے بنائیں کوئی اور. الغرفۃ نظیفۃ. ترجمہ بھی کریں. کمرہ صاف ہے. اس کے بعد چلیں آگے. الام فی المطبخ. والدہ کچن میں ہے. آپ کہاں پہنچ گئے؟ اس سے پہلے الحمام بھی ہے.
बनेगा इससे भी, अल हम्माम से बनेगा। शोर आ रहा है कहीं से काफी ज्यादा, इसकी तरफ ध्यान दें। फिल मतबखी से बनाए, शाबाश। अल उम्मु फिल मतबखी। अब मैं उर्दू में जुमला बताऊंगा, आपने उसकी अरबी बनानी है। किचन में कौन है? आइना फी मतबखी। अच्छा, कौन का तर्जुमा क्या किया आपने? आई आइना ठीक है, बहुत। आईना, आईना के मन माना क्या फिल है आप? मतबखी। जी, मन फिल मतबखी। अच्छा, जो आपने पहले किया था उसका तर्जुमा क्या होगा? उसका तर्जुमा होगा किचन कहाँ है। नहीं, वो तो फिर किचन होगा। आइनल मतबखु। आइना आइना फी मत कहाँ है। किचन में आइनल कहाँ? मतबख, आइनल मतबखु, किचन कहाँ है? तो मन फिल मतबखी, किचन में कौन है। समझ आया ना फर्क इसमें? उसके बाद चलें आगे। अलबैतु से आप दो जुमले बनाएं जरा, अलबैतु से। अल बैतु कबीरुन। जी, और क्या बन सकता है? अल बैतु जमीलुन। जी, और क्या बन सकता है? अल बैतु नजीफुन। और क्या बन सकता है? अल बैतु वासिउन। तर्जुमा क्या होगा? घर खुला है जी, या कुशादा, खुला हुआ। कुशादा है। जी, इसके बाद आगे। आगे इसमें जो वर्ड्स हैं वो चलें। अलल कुर्सी पर दो जुमले बनाए, कोई भी। अलल कुर्सी, उस्ताज़ अलल कुर्सी। और भी। अल वलदु अलल कुर्सी। और बाजा अल अलल कुर्सी अलल अर्ज़। कुर्सी। मन अलल कुर्सी भी बना सकते हैं हम। कुर्सी पर कौन है? बाजा अलल कुर्सी। जी, अल कुर्सी अलल अर्ज़। नहीं, अलल कुर्सी मैंने कहा है, अलल कुर्सी, इसी से बनाना है। अल वलदु अलल कुर्सी। अल किताबु अलल कुर्सी। जी, तो बहुत अच्छा, यहाँ तक काफी जुमले बन गए।
उसके बाद देखिए आगे, इक़रा वक्तुब, इक़रा के माना पढ़िए, वक्तुब के माना और लिखिए। अत्तालिबु फिल जामिअती, जामिअतुन के माना है यूनिवर्सिटी। क्या तर्जुमा करेंगे हम? तर्जुमा आप ही करें। तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में है। जी, अब आगे पढ़ें भी, एक एक जुमला और तर्जुमा भी करते जाएं, क्योंकि रिवीजन है ना इसकी ये। रजुलु फिल मस्जिद, अर्रजुलु आदमी मस्जिद में है। अर्रजुलु फिल मस्जिद। नहीं, मैं नाम आदमी लूंगा इधर मस्जिद में से, है। आप जिसका मैं नाम लूंगा वही पढ़ेगा। आयत, शायद आयत मलिक क्या है, आगे पढ़ें आप जल्दी से। नंबर 3। चलें आगे हम। साजिद हैं कोई, साजिद साहब, पढ़ें आप। आइना ताजिरु फी हुआ फी दुकानी फिल दुकान जी, फिल या फिद? फिल फिल दुकान, फिल क्यों? क्योंकि दुकान जो है वो है प्रॉपर नोन। दुकान प्रॉपर होने, फिद दुकान ही पढ़ेंगे या फिल दुकान ही पढ़ेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। फिल दुकान, फिद दुकान ही नहीं पढ़ सकते हैं? फिर दुकान। फिर दुकान नहीं, है। क्यों? फिल प्रॉपर क्यों, नोन फिद के क्यों? प्रॉपर नोन से पहले अलिफ लाम आता है ना, जी, तो फिल दुकान ही पढ़ेंगे। प्रॉपर नोन से पहले अलिफ लाम आता है या अलिफ लाम लगाने से प्रॉपर नोन बनता है? अलिफ लाम लगाने से प्रॉपर नोन बनता है। जी, तो हम पढ़ सकते हैं फिल दुकानी। हाँ, फिर दुकानी गलत होगा? इसका कॉन्सेप्ट नहीं है मुझे अभी। अच्छा, आपने हुरूफ शम्सी हुरूफ कमरी पढ़े थे शायद पीछे। ये मुझे ज्वाइन नहीं ना होता है टाइम पर, आज ही हुआ है, अच्छा, इसकी वजह देखो से मैं। असल में 14 हुरूफ शम्सी हैं, 14 हुरूफ कमरी हैं। ये आप इनको पीछे देख लीजिएगा, सबक में आया हुआ है। तो अगर हुरूफ शम्सी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो हम उस अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि दाल हुरूफ शम्सी में से है, तो हम अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, अद दुकानी पढ़ेंगे, फिद दुकानी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथी मिसाल में है अल कलम। अल कलम जो काफ है ये हुरूफ कमरी में से है, इससे पहले अलिफ लाम आया है तो लाम को हम पढ़ते हैं। हाँ, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। हाँ, अब तर्जुमा करें आप। आईना होता है कहाँ? जी, आईना ताजिर, ताजिर कहाँ है? जी, इसको साफ पढ़ें आप, आइना ताजिरु या आइनत ताजिरु, जो भी पढ़ना है आईना साफ पढ़ें आप। ताजिर, जी, आईना ठीक है। ताजिरु, ताजिर कहाँ है? जी, हुआ फिद दुकानी, जी, वो दुकान में। वो किसका तर्जुमा किया आपने? हुआ। जी, ठीक है। इसके आगे चलें। क्या है नाम, ये साजिद नाम है यहाँ पे, आप पढ़ें नंबर 4।
القلم على الكتاب جی علل على المكتب جی ترجمہ شبش تھوڑا جلدی کریں ٹائم بہت ہو رہا ہے القلم کے معنی کیا ہیں قلم علا کے معنی کیا ہیں پر المکتب کے معنی کیا ہیں میز ٹیبل کریں ہم ترجمہ جلدی جلدی القلم على المكتب قلم میز پر ہے جی آصف اقبال نائک صاحب آئین زینب زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفت وہ کمرے میں ہے. زینب نہیں پڑھیں گے ہم اس سے زینب 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 جی آئین زینب عریبہ محمود اس نام سے ہیں پڑھیں شبش سبھی تیار رہیں کسی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے فرحت عباس جی آئین الورق ورق نہیں پڑھیں گے ورق جی ورق وہ علی المکتب وہ میز پر ہے. ترجمہ ورق ورق کہاں ہے کتاب مطلب ورق کہاں ہے وہ میز پر ہے. ٹھیک ہے ورق کاغذ بھی ہم اس کا کہہ سکتے ہیں کاغذ بھی کہہ انشا سکتے ہیں. بانو انشا بانو تھوڑا سا جلدی اقرا بانو نثار احمد صاحب عمر غازی صاحب جی آئین المدرس مدرس کہاں ہے ہوا فی الفصل وہ کلاس روم میں ہے. جی اس کے بعد یہ ہیں عظما لطیف کے نام سے اس کے آگے زینب کے نام سے زینب جی عربی بھی اور ساتھ میں اردو بھی ترجمہ تھوڑا جلدی کریں یاسر نعمانی صاحب آئین یاسر ہوا فی المرحاض یاسر کہاں ہے وہ ٹوائلٹ میں ہے. مرحاض کے آخر میں جو واد ہے اس کی اب حرکت بتائیں زبر زیر پیش فی المرحاض مرحاضی کیوں
ठीक पढ़ा है आपने, बस वजह बताएं आपने जेर क्यों लगाया इसके नीचे। हरूफ जार है, इससे पहले फिल। ठीक है, फी हुरूफ जार में से है। उसके बाद थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ें, जिसका भी नाम ले रहा हूं मैं जल्दी पढ़ें थोड़ा सा। साजिद फारूक। ओवैस फारूक के नाम से जल्दी जल्दी पढ़ें। अशम्स वल कमर फिस्समाई, सूरज और चांद आसमान में है। मन फिल फस्ल, क्लास में कौन जी है। जी ठीक है। इसके बाद ये नाम ही है, आगे आप देखें बा जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पर भी सिर्फ मिन की यहाँ पे प्रैक्टिस है। अभी तक हम सिर्फ जो इससे पहले हमारी जो मशकें गुजरी हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनमें फी और आला की प्रैक्टिस कराई गई है, तो काफी अच्छे से हमने उसको समझा भी है, उसकी प्रैक्टिस भी हमने अच्छे तरीके से की है। इसके आगे जो है मिन और इला। अला के माना आते हैं पर, आइन लाम खड़ा जबर, अला इसके माना आते हैं पर, ऑन। और इला हमजा जेर ई लाम खड़ा जबर ला, इला के माना आते हैं तक। जैसे मैं कहूंगा घर तक, मस्जिद तक, मदरसे तक। मिन के माना आते हैं से, फ्रॉम। तो यहां पर देखिए अल बैतु मिनल बैती, अल मस्जिदु इलल मस्जिदी। जी मैं हिदायतुल्लाह के नाम से हैं, पढ़ें आप थोड़ा सा इसे। डॉक्टर वकास साहब। पढ़ें और इसका तर्जुमा करें साथ साथ में। मुंजिर खुर्शीद। अलमुदर्रिसु अलमुदर्रिसु आगे बा, उस्ताद। अल बैतु मिनल बैती वाला। अल अल बैतु घर से, अल मस्जिदु मस्जिद, इलल मस्जिदी मस्जिद तक। अल मुदर्रिसु उस्ताद। मिन आइन अंता, आप कहाँ से हैं। मुहम्मदुन अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। अल मुदर्रिसु उस्ताद। वमिन आइन अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से हैं। मुहम्मदुन मोहम्मद। हुआ मिन सीनी, वो जी ताहिर साहब, ताहिर वानी साहब। अल अल मुदर्रिस वमिन आइना हामिदुन, हामिदु, और हामिद कहाँ से है। जी मोहम्मद हुआ मिनल हिंद, वो हिंदुस्तान से है। अल मुदर्रिस आइना अब्बास, अब्बास कहाँ है। मोहम्मद खराजा, निकल गया। निकला, ठीक है।
जी आईना ज़हबा, इसको भी पढ़ें आगे, ज़हबा इलल मुदीर। अल मुदर्रिस आइना ज़हबा, वो कहाँ गया? जी मोहम्मद ज़हबा इलल मुदीर, वो प्रिंसिपल के पास गया। एक जुमला और बचता है इसमें। अल मुदर्रिस व आइना ज़हबा अली, और अली कहाँ गया? मोहम्मद ज़हबा इलल मिरहाज, वो टॉयलेट तक गया। जी इसके बाद जो है ये तमारीन यहाँ पे भी हैं, मशकें हैं यहाँ पर भी, इनको भी हम इसी तरह से करेंगे। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। अब हम तर्जुमे के बगैर इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिन आइना अंत, ताहिर अहमद भट्ट साहब अब जवाब दें। मिन आइना अंत, जी कोई भी जवाब दे दें इसका जल्दी से, थोड़ा टाइम बहुत हो रहा है। तुम कहाँ से हो? अना फिल हिंदी, अरबी में अना जवाब देना मिनल, है। फिल किश्तवाड़, तुम कहाँ से हो? नहीं, जवाब इसका अरबी में देना है आपने। अना मिनल फिल हिंद, हिंद, अना मिनल हिंद में हिंदुस्तान से हूँ। अना मिन जामू में जम्मू से हूँ। अना मिन कश्मीर में कश्मीर से हूँ। अअंत मिन फिलिपीन, ला अना मिनल हिंदी। ठीक है। मन मिन सीनी, ये जो दूसरा है मन, अंत मिनल फिलिपीन, इसका जवाब ऐसे भी आ सकता है, ला अना लाइसा मिनल फिलिपीन, जी नहीं मैं फिलिस्तीन से नहीं हूँ, फिलिपीन जी से नहीं, फिलिपीन, जी फिलिपीन से नहीं। जी शुक्रिया। अना लाइसा नहीं, फिर कहेंगे अना लस्तु कहेंगे। ये बहस आएगी आगे। बहरहाल आपका जवाब जो है समझा आपने, अच्छा है, इसे बहुत अच्छी तरह से। मन मिन सीनी, शुक्रिया। अल बुरहानु अल मिन उस्तादु अस्सीनी। मिन सीनी। देखिए अल सिद्दीक़ मिन बुरहानु कहा, अल बुरहानु सिद्दीक़, कहा था किसी ने। नाम जो है ये ऑलरेडी मारिफा होता है, नाम ऑलरेडी प्रॉपर नाउन होता है, इसके यहाँ पर हम अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं होती। बुरहानुन मिनस सीनी, मिन सिद्दीक़ आइन हामिदुन, वफिल गुरफा, मि- मिन आइन हामिदुन, हुआ फिल वफिल हिंदी। गुरफत, हुआ फिल हिंदी, जिसने जवाब दिया है थोड़ा सा माइक ऑन ही रखें। मिन आइना हामिदुन, तर्जुमा करें आप इसका। सॉरी सर, मिन आइना हामिद कहाँ है? हामिद हामिद कहाँ से? कहाँ से है? जवाब क्या दिया था आपने? हामिदुन फिल हामिदुन मिनल हिंदी, मैंने फिल ठीक है, बोला था। हामिदुन मिनल हिंदी जवाब सही है आपका। आइना ज़हबा अब्बासुन, वज़हब इलल मिरहाज़ि। ठीक है। अज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी, नाम ज़ह नाम ज़हबा नाम इलल हुआ मदीर, नाम ज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी। तो मदीर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जो हमारा ये सबक था, काफी अच्छी तरीके से इसकी मश्क भी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसे अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। आगे की जो एक्सरसाइज हैं इनको आप फिर से दोहराएंगे, सभी इसमें कोई भी लफ्ज जो है वो नया नहीं है। फिर हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे मीन जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, चौथी एक्सरसाइज जो है,
ज़अफ़िल फ़राग़ि फ़ीमा यली हर्फ जर्रिन मुनासिबन, इसमें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसमें आप कोशिश करें कि इसको आप कॉपी पर लिख के या आप व्हाट्सएप करें हमें, ताकि हम इसमें जो है कंसेप्ट इसमें देखेंगे कि किसका कितना इसमें सही निकलता है। उसके बाद आगे देखिए फी अला मिन इला मिन हुरूफिल जर, कि फी अला मिन और इला ये हुरूफ जर में से हैं। इसके अलावा जो इनकी तादाद है वो 17 है। 4 को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। फी के माना में, अला के माना पर, मिन के माना से, इला के माना तक। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इस्तेमाल भी हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करने की कोशिश करेंगे।